अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानां पाज्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामो श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाह भक्ताङ्गिरेण परकालयति इन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवादिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैर्दासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसोनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दर्शजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानाधिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवयतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवतिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवजिदिनाडेन्नुं तेन्कुरुगूरेन्नुं மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என் தையை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கேத்து இராமானுசமனதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்ற நாயந்த பெரும் செய்றார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாங் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேலாண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிருமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம் வாழ்வளத்தாய் இரமானுசன் மெக்க விரை நிலையம் மெய்யாமையர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியலும் ஓழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருவை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமஹ. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్వారు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ దివ్య ప్రబంధాలని ఏదో వింటున్నాం అయిపోయింది అని కాకుండా చక్కగా అభ్యాస పర్యంతం ఆచార్యులు తీసుకువస్తూ ఉంటే దానిని క్లాసుల్లో చక్కగా చదివిస్తూ రామకృష్ణ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే మీరందరూ కూడా ఉత్సాహంగా దానిలో పాల్గొని ఎంత ఆనందాన్నో పొందుతున్నామని చెప్తూ ఉంటే
ఎందుకంటే మనకు కావలసింది ఏది లేదండి. పరమార్థం అనేటువంటిది నమ్మాళ్ళవార్ల కటాక్షాన్ని పొందడం కంటే పరమార్థత జీవితానికి ఏమీ లేదు. ఆ విలువలని మనం గుర్తించుకోవాలి అన్నమాట. అందుకోసమని కొన్నిసార్లు కాస్త కఠినంగా అమ్మ ఇలా ఉండకండి, అలా ఉండకండి, అలా రండి, ఇలా రండి అని అందులో శ్రద్ధను పెంచే ప్రయత్నంగా ఏవో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడమే తప్ప ఇది వేరొక ఉద్దేశం మాత్రం అందులో అణుమాత్రం కూడా ఉండదు. పూర్తిగా మీ ఏకాగ్రత అంతా ఇందులోనే ఉండాలి అనేటువంటి ఒక పెద్ద హృదయంతో చెప్పేటువంటి సూచనలుగా వాటన్నిటిని మీరు తీసుకుంటారని తెలుసు. మనం తిరువరిత్తంలో ప్రవేశించాము. 81వ పాసురంలోకి ఇవాళ వచ్చామండి. 80 పాసురాలు అయిపోయాయి. తిరుక్కార్తిలోపు పూర్తవదు అనుకోండి. ఇంకా మనకి ఎన్నో రోజులు లేవు కదా. 14 నుంచి మనకి తిరుక్కార్తి ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ లోపు అయినంత వరకు జరిగిన క్లాసులు, మధ్యలో ఆదివారాలు, సెలవులు ఏ వస్తాయో జరిగినంత వరకు చెప్పుకొని మళ్ళీ జనవరి 20వ తారీఖు తర్వాత ఇది మళ్ళీ పునఃప్రారంభం అవుతుంది. తిరుక్కార్తి అంతవరకు ఉంది కాబట్టి అనేటువంటిది. మధ్యలో సెలవులేమో అనుకోకండి, సెలవులు ఉండవు. మళ్ళీ అది వేరు రూపంగా మీకు ఏదో అందేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంటుంది అనిపిస్తుంది. 81వ పాసురము. ఇక్కడ సోదిగత్త చెప్పే విశేషాలన్నీ కూడా అంటే ఇతర దేవతారాధన అంతా, క్షుద్ర దేవతారాధన అంతా చేసేటువంటి వాళ్ళని చూసి అయ్యో ఇలా చెయ్యకండి అని తిరువరిత్తంలో నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్పిన పాసురం ఇది. ఇది మనం మామూలుగా తిరువాయిమొழிలో తీర్పారయ్యామిని అని 4లో 6లో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. చాలా వివరంగా దీన్ని చెప్పుకున్నాం కదండి. 4, 6లో తీర్పారయ్యామిని అంగనం నాడుదు మన్నయమీర్ ஓர்பால் இவ்வண்ணதல் ஒட்டுநல் நோயின் தேரினும் போர்பாகுத்தான் செய்து அன்று இவரை வெல்வித்த మాయపోర్ తేర్పాగనార్కి ఇవాళ సిందై తుజాయ దిశైకెన్నదే. ఎంత ఖచ్చితంగా అక్కడ తిరువాయిమొழிలో చెప్పారో దానికంటే ముందు గ్రంథం కాబట్టేది ఇందులో ఉన్నటువంటి బీజాలు ఇక్కడ మహావృక్షంగా వచ్చాయి అని. అందులో మనకేం చెప్పారు? ఇది కాన్మీన్ అన్నయ్యమీర్ ఈ కట్టి వచ్చి సెల్కొండ నీరు ఎదువానం సైదు అంగ ఓ కళ్ళు నిరేచ్చయం తూల్మేని అని. మీరు ఏదో అక్కర్లేని పనులన్నీ చేస్తున్నారా అని చెప్పినటువంటి మాటని ఇవాళ మనం తిరువరిత్త పాసురంలో తెలుసుకుంటున్నాము. ఉరుగిండ్ర కన్మంగళ్ మేలన ఓర్ పిలరాయ్ இவளை பெருகின்ற தாயர்மைந்தொன்னு பெறார்கள் துழாய் குழல்வாய் துருகின்றனர் தொல்லை வேங்கடமாட்டவும் சூழ்கின்னிலர் ఎరిగిండ్రదాల్ ఇవళాగుం మెల్లావేరి కొళ్ళవే. ఇందులో ఈవిడికి వచ్చినటువంటి బాధ ఏమిటో మీరు తెలుసుకోలేకపోయారు. చాలా మటుకు తీర్పారే సారాంశ పాసురం. అంటే ఇది అంకురార్పణగా జరిగితే తిరువాయిమొழிలోకి వచ్చేటప్పటికి 10 పాసురాలుగా అది విశ్వరూపాన్ని దాల్చింది అని చెప్పుకునేలాంటి పాసురం అన్నమాట. అంటే మీరు ఏవో మేలన ఇంకా చేస్తున్నారు. వద్దన్నా కూడా మీరు మాండం లేదు. ఈవిడై పెరుగిండ్ర తాయర్. ఏమండి, ఎవరో పైవాళ్ళు చేస్తే పర్వాలా, కన్న తల్లికి కూడా అర్థం అవ్వట్లేదు ఈవిడ వార్త. అసలు ఈవిడ కన్న తల్లేనా లేకపోతే మెయినండ్రు పెరాల్కోల్. చాలా అందమైన జోక్ అన్నమాట. ఎక్కడైనా కొనుక్కొచ్చిందా లేకపోతే ఈవిడ కన్నా ఆవిడేనా అంటే పైవాళ్ల పిల్ల అయితే అంత ప్రేమ ఉండదు కాబట్టి ఇలా మాట్లాడుతోందా ఏమిటి అనే అర్థం చెప్పడానికి అన్నమాట. కుజల్వాయి తుజాయి తురుగిండ్రలల్. పెరుమాళ్ళ యొక్క తులసిని తీసుకొచ్చి ఈవిడికి ఆగ్రానింప చేసి ఈవిడి చేత ధరింప చేస్తే ఈ బాధలన్నీ తగ్గిపోతాయి. లేదా తొల్లై వెంగడం అట్టవం. అమ్మా నీకు తగ్గితే తిరుపతికి మనం మొక్కుకుంటూ ఉంటాం చూడండి. ఈ కష్టం గనక తీరితే తిరువెంగడముడియా నీ దగ్గరికి వస్తాను, కాలినడకను వస్తాను, ఏదో సేవించుకుంటాను ఇలా అంటుంటామే. అలాగా ఒక దివ్య దేశ స్థలాన్ని సంభావించడాన్ని కూడా షూస్ గిన్నెల ఆలోచించడము లేదు. 2 పనులు. ఆ పెరుమాళ్ళకు సమర్పించిన తులసిని వాసన చూపించండి అని, అక్కడ ధూళిని తీసుకురండి అని చెలికెత్తి చెప్పినట్లుగా మనకి అందులో వచ్చింది. ఇక్కడేమో ఆ తులసి సువాసనని ఒక్కసారి ఆగ్రహింప చేయండి, లేకపోతే స్వామి నీ సన్నిధికి తీసుకొస్తాను, ఈ రోగాన్ని తగ్గించు అని ఇలాంటి వానాలు గాని ఈ పిచ్చి పనులన్నీ ఏమిటమ్మా పరదేవతారాధనలన్నీ చేస్తున్నారు. ఇవాళ ఆగం
మేళావి ఎరికొళ్ళ. ఈ సుకుమారమైనటువంటి దేహం అండి ఈ నాయకది. దీన్ని ఇరుగిండ్రదు. ఈ పోయేదాకా చేస్తారా ఏంటి, కరిగిపోయేదాకా చేస్తారా ఏంటి? గబగబా వైద్యం చేయించాలి గాని ప్రాణం మీకు వచ్చేదాకా అవి వాడదాం ఇవి వాడదామని అక్కర్లేనివన్నీ వాడితే అసలు మందు పడే సమయానికి ప్రాణం ఉంటే కదా. కాబట్టి మందు ఎప్పుడు కూడా సకాలంలో పడాలి అనేటువంటి ఒక పాఠాన్ని కూడా చెప్పడం అన్నమాట. అంటే దేన్ని కూడా అశ్రద్ధ చెయ్యకూడదు. అంటే దేవతాంతర భజనాన్ని నిరసించేటువంటి పాసురంగా ఈ పాసురాన్ని ఇందులో మనకి చెప్తారు. అందువల్ల ఇదేదో ఆవేశించిందేమో ఒక దేవత అయినా అని అనుకుందిట వాళ్ళ అమ్మగారు. అందువల్ల ఏం చేసింది, సరిగ్గా తేర్పారైలో చెప్పినట్లుగా బలి ఇవ్వడాలు గాని, కళ్ళు జల్లడం గాని, మాంసం జల్లడం గాని, నల్లటి రంగులో నల్లన్నాలు, ఎర్రన్నాలు, పచ్చన్నాలు, దిష్టి తీయడాలు, అబ్బబ్బబ్బా ఒక రోగానికి ఇంకో మందు వేస్తున్నారేంటమ్మా. తల్లి ఇలా చెయ్యొద్దు అని సఖి బాధపడుతున్నటువంటి పాసురంగా. ఇక్కడ ఏంటంటే తల్లి అనేటువంటిది మనం ఎప్పుడు సిద్ధాంతంలో ఏమని చెప్పుకుంటున్నాం, నమ్మకంతో ఉండేటువంటిది, దృఢ అధ్యవసాయం, నమ్మకము అని పేరు తల్లికి. అలాంటి తల్లి కూడా అయ్యో ఇంకేమన్నా చేస్తే ఆ గాబరా ఏమనిపిస్తుందంటే మనకి ఆ రోగం యొక్క తీవ్రత ఏమనిపిస్తుందంటే పోనీ ఇంకోటి వాడి చూద్దామా, పోనీ ఇంకో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళదామా, అలాగా మనస్సుని చెలింప చేస్తుంది అన్నమాట. తల్లి అయి ఉండి కూడా ఈవిడ కూడా అలాగే తల్లి కాబట్టే హృదయం ఈవిడికి చెలించిపోతుంది. అవును ఈవిడ కన్న తల్లేనా? కన్న తల్లి అయితే పెరుమాళ్ళ మీద విశ్వాసాన్ని పెట్టుకొని ఒక నమ్మకంతో ఉండవద్దా? అలాగే పోనీ భోగస్థానమైన వెంకటాద్రికి తీసుకువెళతాను అని అలాంటి మొక్కులు ఏమన్నా మొక్కుకోద్దా అనేటువంటి దాన్ని గురించి ఇక్కడ ఒక అందమైనటువంటి సందేశాన్ని ఈ పాసరంలో ఇక్కడ వేంగడం ఆటవం అని తిరుమలకి తీసుకువెళతాను అనేటువంటి ప్రార్థనైనా చేయలేదు. అంటే దివ్య దేశ సంచారము అనేటువంటిది చేస్తే మనకు ఉన్నటువంటి బాధలన్నీ కూడా పోతాయి. దానికి మొక్కులు, ఆ మొక్కులు మొక్కుకుంటే మనకి బాధలన్నీ కూడా పోతాయి. కష్టాలు ఆపద మొక్కుల వాడు అని పేరు కాబట్టి స్వామికి ఆయనకు ఒక దాసోహం పెట్టుకున్నాము అంటే మన బాధలన్నీ పోతాయి కదా అనే పైకి అర్థాన్ని చెప్తూ ఆళ్వార్లు ఈ ఎలాగా స్వామిని చేరడం అని తప్పించిపోతూ ఉంటే వాళ్ళ భక్తులు పోనీ ఇలా చేద్దామా అలా చేద్దామా అని పక్క మార్గాలు చూస్తూ ఉంటే అప్పుడు కాదు, అలా వేరుదారుల్లో వెళ్ళకండి, పెరుమాళ్ళ తులసి ఇస్తే చాలు, పెరుమాళ్ళ సంబంధం చెప్తే చాలు, పెరుమాళ్ళ ధ్యానం చాలు. కాబట్టి మీరు చేసే పనులు ఈయన బాధని ఎక్కువ చేస్తాయే తప్ప తక్కువ చెయ్యవు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్తూ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా శ్రీమన్నారాయణనే నమ్ముకొని ఉండాలి అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇస్తున్నారు. దానితో పాటుగా రోగాన్ని తెలుసుకొని మందు వాడండి. ఏదో మందులు ఇది లౌకికంగా కూడా మనం చెప్తే మన సొంత పాండిత్యంతో ఇవాళకి టాబ్లెట్ వేసుకుందాంలే, ఇవాళకి ఇచ్చేద్దాంలే, ఇలా కూడా వాడుతూ ఉంటామండి. అవి అన్ని సమయాల్లోనూ పనిచేయవు. ఒకే మందైనా హోమియో వాళ్ళు అంటుంటారు చూడండి, అది ఒకే మందైనా అందరికీ అన్ని తత్వాలకి ఆ మందే పడదు. ఆ లోపల ఉండేటువంటి కారణాన్ని బట్టి మందు యొక్క స్వభావం మారుతూ ఉంటుంది. అలాగా పెరుమాళ్ళు అనేటువంటి వారికి దూరం అవడం అనేటువంటి ఆ ఆర్తిని తీర్చడానికి ఆయన యొక్క నిర్మాల్యమైనటువంటి తులసిమాలని ఆఘ్రానించడము, స్వీకరించడము, తలదాల్చడము, నామాన్ని అనుసంధానం చేయడము, దివ్య స్థలాలకి చేరడము, ఇలాంటి సరి అయినటువంటి కృష్ణాఖ్యం ఆపీయతాం అన్నట్లుగా కృష్ణ నామ రసం అనేటువంటి టానిక్ను తాగడము చెయ్యాలి అనేటువంటిది ఇవాటి పాసరంలో మనకు అందించారు. మరి తిరువాయిమలి దివ్య ప్రబంధంలో ప్రవేశిస్తే 5వ 5వ తిరువాయిమలిలో 5వ పాసరంలోకి వచ్చింది. 5 ఈ నెంబరింగ్ కి మన వాళ్ళు మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు కదా, అందుకోసం 5 పాసురాన్ని ముందుగా అనుసంధానం చేసుకుందాం. పక్కం నొక్కి
நிற்கும் நையுமென்று அன்னையரும் முனிதில் தக்க கீர்த்தி திருக்குறுங்குடி நம்பியை நான் கண்ட பின் தொக்க சோதி தொண்டை வாயும் நீண்ட புருவங்களும் தக்க தாமரை கண்ணும் பாவியேன் ఆవిயின் మేలనదే. చాలా ఏ పాసరంకి ఆ పాసరం. ఇందులో పన్నీరాయరప్పల్లో ఒక మాట అంటారు, ముఖ అవయవ శోభ వర్ణనము అంటారు. ముఖ అవయవ శోభ వర్ణనము, పెరుమాళ్ళ యొక్క దివ్య ముఖ సౌందర్యాన్ని. ముఖంలో ఉండే అవయవాలు అనగానే ముక్కు వస్తుంది, కళ్ళు వస్తాయి, కనుబొమ్మలు వస్తాయి, నోరు వస్తుంది. ఇవన్నీ కలిసి పద్మం లాంటి ముఖ సౌందర్యంగా చెప్పబడేటువంటి సౌందర్యము అన్నమాట. అందువల్ల ముఖ అవయవ శోభ అంటారు పన్నీరాయరప్పడి వ్యాఖ్యానంలో. దీనికి ముందుగా ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాం. పక్కం నోర్కి నిక్కుం. ఆళ్వార్ నాయక పరిస్థితి ఎలా ఉందండి? అన్ని పక్కలకి చూస్తోంది, ఇట 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 ఇట. ఎటు నుంచి వస్తాడని దిక్కులన్నీ వెతుకుతోంది. నయ్యం, అయ్యో ఎటో కైపు నుంచి వస్తాడనుకున్నాను, రావట్లేదే అని ఉడుకుమోతనంతో కూడినటువంటి దుఃఖం వచ్చేస్తోంది. అన్నయ్యరుం మునిదర్ అని ఎవరంటున్నారు ఈ మాట? తల్లి గారు అంటున్నారు. ఈ పిల్లకి పిచ్చి పట్టుకుందండి, ఓ అన్ని వైపులా చూస్తుంది, రాలేదని ఏడుస్తుంది అంటోంది వాళ్ళమ్మ. అదనమాట ఎత్తుగడ. తల్లి ఏమంటోంది? మా పిల్లకి పిచ్చి పట్టుకుంది, అన్ని వైపులా చూస్తోంది, రాలేదని ఏడుస్తోంది. అలా అని తల్లులు మునిదర్ కోపగిస్తున్నారు. మా అమ్మకి చెప్తే అర్థం కావడం లేదండి. ఓహో, నన్ను తిట్టడం తప్ప రెండో పని లేదు మా అమ్మకి అనిపిస్తోంది. తక్క కీర్తి తిరుక్కురుంగుడి నంబియై నాన్ కండ పిన్. ఈ 10 పాసురాల్లో కూడా ఈ పాదం చాలా ముఖ్యమైనది పాదం. ఎందువల్ల అంటే రోజు చెప్పుకుంటున్నాం, అందమైన కీర్తి కలిగిన తిరుక్కురుంగుడి నంబిని నేను చూసిన తరువాత. అది పాసుర సారాలు. ఏంటి? ఆయన చూడకుండా ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్పినా వినేదాన్నో మానేదాన్నో ఏమయ్యేదో. అంత కీర్తిమంతుడైన, అంత సౌందర్య రాశి అయిన, అంతటి వర్ణమాలతో కూడినటువంటి దివ్య సౌందర్యాన్ని సేవించిన తరువాత, నాన్ కండపిన్ నేను సేవించిన తరువాత, తొక్క సోది ఎంత అందమైన కాంతి అండి. అసలు జ్వాజ్వల్యమానంగా అలాగా కళ్ళల్లోంచి కాంతులు అలాగా. కంచి వరదరాజస్వామి దర్శనం మీరు అందరూ ఊరికే అనుభవాలు అలా అవుతూ ఉంటాయి. ఒకసారి చూసామనుకోండి, ఆ కళ్ళల్లోంచి ఏదో నీలమేఘ నిభం అంజన పుంజం అన్నట్లు అలా నల్లటి నైల్యపు కరుణా కటాక్షం పైకి ప్రసరిస్తోందా అన్నంత బాగుంటుందండి. అలాంటి అనుభవాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. ఒకటి తేజస్సు, దొండ పండు లాంటి పెదవుల్ని చాలా దొండ పండుతో, ఎర్రటి దొండ పండులతో పోలిస్తారు. అంటే మధ్యలో చక్కగా కుదురుగా ఉండి అటుపక్క ఇటుపక్క అంచులు తేరినటువంటి పెదవుల యొక్క సౌందర్యము అన్నమాట. అంతేకాదు, నీండ పురువంగళం దీర్ఘమైనటువంటి కనుబొమలు. మన కనుబొమలు ఉంటాయి చూడండి, కంటికి సరిపడా ఉంటాయి. అది కూడా ఇస్తారు వ్యాఖ్యానాల్లో. కొంతమందికి అసలు ఉన్నాయో లేవో అన్నట్టుగా ఉంటుంది, అక్కడ జుట్టే ఉండదు. మనకి ఇప్పుడు కాలం కలిసి వచ్చింది కాబట్టి అన్ని పెన్సిళ్ళు అవి ఇవి రంగులు అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఎంత కావస్తే అంతా తీర్చిదిద్దేసుకుంటాం. వాటిని ఏ ఆకారాల్లో కాస్తే ఆ ఆకారాల్లో హాయిగా పెట్టేసుకుంటూ ఉంటాం. సహజంగానే కంటికి సరిపడినంత కనుబొమల సౌందర్యము కలిగినటువంటి వాడు. తక్క తామరై కన్నం, ఆ కనుబొమ్మలకి సరిగ్గా సరిపోయేంత విశాల నేత్రాలు కలిగిన వాడు. ఇంత అందాలు పావియేం ఆవియన్ మేలనవే. ఎంత పాపం చేసుకున్నానో, నా మనసులో ఇవన్నీ చేరి నన్ను ఆందోళన పరుస్తున్నాయి, నన్ను స్థిమితంగా కూర్చోనివ్వడము లేదు అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. వ్యాఖ్యానంలో చూద్దాము.
172వ పేజీ వ్యాఖ్యానం. அஞ்சாம் பாட்டு. ஒன்றுக்கொன்று தகுதியான நம்பியுடைய திருமகத்தில் அழகுகள் என் உயிர் நிலையிலே நிலையா நின்றனா என்கிறாள். ఒండ్రుకొండ్రు తగుదియానా. మొదటి వాక్యంలో ఉండే అద్భుతాలు రోజు చెప్పుకుంటున్నాం. ఒకదానికి ఒకటి సరిపోయినా అంటే రెండు తీర్చి దిద్దినట్లుగా ఉన్నాయి కనుబొమ్మలని చెప్పడం. అంత అందంగా ఒక ఆర్టిస్టు ఒక గీతలు గీస్తే కొలతలతో ఎంత బాగా ఉంటాయో అంత బాగుంటాయి అని. ఈ భావాలు పెరుమాళ్ళ ముఖారవింద సౌందర్యాన్ని వీక్షించే భక్తులకందరికీ ఇలాంటి భావాలు కలుగుతాయి. అందులో మునిగిపోయి ఉంటారు వాళ్ళు. కళ్ళు తెరిచినా మూసినా పెరుమాళ్ళ సౌందర్యమే. దీన్ని మనకి వరదరాజస్తవంలో కూరేసులు కూడా ఇలాంటి భావం, ఒక అందమైన భావం చెప్తారండి. అలకాళి చికీర్షయా కిలాత్త సుపరీక్షిషయ యా లలాట పట్టే సుమశీనే కృషీకృతౌ బ్రువౌ తే వరదస్యాధకృతత్వ వస్తునైవం. వరద, ఓ వరదరాజ. కూరేసులు అంటున్నారు ఎంత ఇష్టమో వరదరాజ పెరుమాళ్ళు అంటే అన్నమాట. అలకాళి చికీర్షయా కిల, అందమైనటువంటి కుంతలాలు. అలకలు అంటే ఈ ముందు జుట్టు ముఖం మీద పడితే గాలికి ఎగిరిపోయే చిన్న చిన్న వెంట్రుకలని అలకలు అంటారు అనమాట. ఆ అలకలని చేసే ఇచ్చతో బ్రహ్మగారుట ఊరికే ఇది ఒక అందమైన భావన అనమాట. పెరుమాళ్ళని బ్రహ్మగారు సృష్టించారు అని కాదు. ఒక మనిషిని ఒక అందాన్ని చూసినప్పుడు అంటాం, ఆహా బ్రహ్మ నిన్ను ఎంత అందంగా సృష్టించాడయ్యా అంటాం చూడండి. అలాంటి భావం అన్నమాట. బ్రహ్మగారు వరదరాజస్వామి ముఖాన్ని చూస్తూ సుపరీక్షిషయా, అది బాగా బాగా ఎలాగా డ్రాయింగ్ వేసే వాళ్ళు ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వెయ్యాలో, ఆ రేఖ ఎక్కడ పైకెళ్ళాలి, ఎక్కడ కొనసాగాలి, ఎక్కడ కిందకి వంగాలి, అంత జాగ్రత్తగా బ్రహ్మగారు ఆ నిర్మాణాన్ని చేశారా అన్నట్లుగా. లలాట పట్టే నికషీకృత సుమషి, గీటు గీయబడిన ఒక గీత. సుమషి, మంచి మషి, కాంతిరేఖమైన రేఖ. కనుబొమ్మలను అంత వర్ణించారండి కూరేసులు. తే భ్రువౌ, నీ యొక్క కనుబొమ్మలు. కిలతు అత్వతః ఏవం న స్యాత్, నీ అప్రాకృత దివ్య మంగళ విగ్రహానికి అద్భుత సౌందర్యాన్ని ఎలా కలిగించాలో బ్రహ్మగారికి తెలియలేదు. ఎంత ప్రయత్నం చేశాడో, ఆ కనుబొమ్మలని ఎంత బాగా తీర్చిదిద్దాడో అంటారు. వరదరాజస్వామిలో కూరేసులు అన్నమాట. అంటే అందానికి ప్రతి జాగ్రత్త కూడా ఒక బొమ్మని తీర్చిదిద్దడంలో కాస్త అటు ఇటైనా కూడా అందాలు పోతాయి. అంత జాగ్రత్తగా సృష్టించిన పరమాత్మ రూపము అంటే మళ్ళీ ఓహో బ్రహ్మ సృష్టించాడా స్వామిని అని కాదు. తాను దర్శించినటువంటి ఆ స్వామిని లోకానికి అందించే ప్రయత్నంలో చిత్రకారుడు చేసినటువంటి పని. ఫోటో ఎదురుకుండా పెట్టుకున్నా మనం ఫోటోని తీసుకురాలేం కదా. మనం వేస్తే కింద పేరు రాయాల్సిందే, అదేమిటో తెలియాల్సింది. మనంతటా మనకి ఆ రూపం అనేటువంటిది రాదు. అలా కాకుండా బ్రహ్మ సఫలీకృతుడు అవ్వాలంటే ఓహో ఇక్కడ తల, ఇక్కడి నుంచి ముంగుర్లు వస్తాయి, ఇక్కడ కనుబొమ్మలు సమంగా ఉండాలి, రెండు వైపులా ఒకే దూరంగా ఉండాలి, అవి ఒక కొంచెం వంచినటువంటి విల్లులా ఉండాలి. ఇలాంటివి ఎన్నో పెట్టుకుని అందంగా చేసినటువంటి కనుబొమ్మలు. అలాంటివి ఆ అழகுகள், ఆ అందాలు ఉన్నాయే, ఎన్ ఉయిర్ నిలయిలే నలియా నిండ్రనా ఎంగిరాள், నా ప్రాణస్థానాలని బాధ పెట్టేస్తున్నాయి. అంటే నన్ను బ్రతకనివ్వడం లేదు, నిలవనివ్వడం లేదు. అంత ప్రాణాలను దొలి చేసేంత ఆనందం అన్నమాట. ఆనందము బాధ రెండూ కలిపిన ఆనందము అంటారు. పక్కం నోక్కి నిற்கும் அவன் வருகைக்கு சம்பாவனையுள்ள பார்ஸ்வத்தை பார்த்து கண்டு நிற்குமாயித்து.
ఎలా చూస్తోంది పరాంకుశ నాయకి? ఆయన రావడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి అన్ని దిక్కులకి కూడా చూస్తోంది అంటారండి. అన్ని దిక్కులకి ఎలా చూస్తుందండి అని అంటే, ఏమో ఎట్నుంచి వస్తాడో చెప్పలేం కదా స్వామి. ఒకవేళ ఆకాశం నుంచి వస్తాడా ఏమో, ఆ వేళ గజేంద్రుణ్ణి రక్షించడానికి పైనుంచి గరుడ వాహనారూఢుడై వచ్చినటువంటి స్వామిలా రావచ్చు కదా. ఏమో నీళ్లలోంచి వస్తాడా, ఆవేళ హయగ్రీవుడైనా మత్స్యావతారుడైనా ఎవరైనా నీళ్లలోంచి రాలేదా స్వామి? ఏమో ఇటు ఈ దిశ నుంచి బృందావనం నుంచి వస్తాడా, ఇటు పూర్య నుంచి వస్తాడా, అటు ద్వారక నుంచి వస్తాడా, ఏ పంచభూతాల్లో ఎటు నుంచి వస్తాడు? ఏం ఆ వ్యాఖ్యానం అండి, కింద వ్యాఖ్యానము పక్కన నొక్కి అని చిన్న మాటకి ఎన్ని వైపుల నుంచైనా రావచ్చు, ఎలాగైనా రావచ్చు, ఏ భూతము నుంచైనా తన దర్శనాన్ని ఇవ్వవచ్చు. అంత అందమైనటువంటి భావాన్ని చెప్పారు. సంభావనయుళ్ళ పార్శ్వత్తై, రావడానికి వీలున్న అవకాశం ఉన్న దిక్కులన్నీ కూడా చూసేస్తూ ఎక్కుమాయత్. దానికి వెంటనే రామాయణ శ్లోకం, నైషా పశ్యతి రాక్షస్య నేమాన్ పుష్ప ఫలద్రుమాన్ ఏకస్థ హృదయానూనం రామమేవానుపశ్యతి. ఈ సీతమ్మ వారు రాక్షస స్త్రీల మధ్య ఉంది. అది చూస్తే అశోక వనం, శోకాలను పోగొట్టే వనం. అందులో పాపం ఈవిడ శోకాన్నే పొందుతోంది. ఇంకా చెట్లన్నీ అద్భుతమైన పువ్వులతో పళ్ళతో ఎంత అందంగా ఉందో ఆ తోట. అలాంటి తోట కూడా, శోకాన్ని పోగొట్టే తోట కూడా ఈవిడికి శోకాన్ని పెంచేస్తోంది. అలాంటి సమయంలో ఉన్న తల్లి నైషా పశ్యతి రాక్షస్య, చుట్టూ రాక్షస స్త్రీలు, వాళ్ళ ముఖం కేసి కూడా చూడడం లేదు సీతామాత. నేమాన్ పుష్ప ఫలద్రుమాన్, అలా అయితే చెట్లు పువ్వులు ఆకులు పళ్ళు చిగుళ్ళు అవి చూస్తోందండి. అస్సలు వాటి వైపు దృష్టే వెళ్ళడం లేదు. మరి ఏమిటి? ఏకస్థ హృదయానూనం, ఈ మనస్సంతా రాముడి యందు లగ్నమైపోయింది. ఎటు చూసినా రాముడే కనిపిస్తున్నాడు. రామమేవానుపశ్యతి, ఆయన్నే చూస్తోంది. ఏది విన్నా, ఏది చూసినా, ఏది కనిపించినా అంత రామమయంగానే కనిపిస్తోంది అన్నట్లుగా ఆళ్వారు నాయకికి కూడా అంతా రామమయంగానే కనిపిస్తోంది. ఏమండి, అంతలాగా అంతా ఉంటాడా అండి ఆయన? ఇక్కడ ఉంటాడు అక్కడ ఉండడు అనేటువంటిది లేదా? సర్వత్రా వ్యాపించి ఉంటాడా అనేటువంటి మాటకండి మనకి శ్రీరంగరాజస్తవంలో భట్టర్ వారు ఒక అందమైనటువంటి, మనకి ఇరామానుజన్ వృత్తందాదిలో ఇరుప్పిడం వైగుండం వేంగడం, నువ్వు ఉండేటువంటి స్థలాలు ఎక్కడ ఉంటావు? వైకుంఠంలో ఉంటావా, వెంకటాచలంలో ఉంటావా, తిరుమాలిరం సోలైలో ఉంటావా, ఇలాగన్నారే. అలాంటి భావాన్ని మనకి భట్టర్ వారు రంగరాజస్తవంలో చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం అన్నమాట. వటదళ దేవకి జఠర వేదశిర కమలాస్తన శటగోపవాగ్వపుషి రంగగృహే సైతం వరదముదార దీర్ఘభుజలోచన సంహననం పురుషముపాశిషీయ పరమం ప్రణతార్తిహరం. పెద్దలందరూ చదువుతూ ఉంటారండి, అద్భుతమైనటువంటిది. ఎక్కడ ఉంటావు తండ్రి నువ్వు? వటదళ, మర్యాకు మీద పవళించి ఉంటాడు. తెప్పగా మర్యాకు మీద తేలాడు వాడు అప్పడు అని చెప్పి అన్నమయ్య చెప్పినట్లుగా వటదళం మీద ఉంటాడు. ఒకటి. దేవకీ జఠరా, దేవకీదేవి యొక్క గర్భాన్ని తాను అవతారానికి మూలస్థానంగా తీసుకున్నటువంటి వాడు. వేదశిర, ఉపనిషత్తుల్లో ఉంటాడు. దేవులపల్లి వారు ఉంటారు, ఉపనిషత్ వీధిలో విహరించు దేవా ఊరకుంటావా. చూస్తూ ఎలా ఊరుకుంటావయ్యా? ఇన్ని దౌర్జన్యాలు జరుగుతుంటాయి. రావయ్యా రావయ్యా, దిగిరా దిగిరా, భూమి నుండి దివి నుండి భూకి దిగిరా అన్నారే, అన్నట్లుగా వేదశిర ఉపనిషత్తుల యొక్క
కమలాస్తన లక్ష్మీదేవి వక్షస్థలం పైన శటగోపవాక్ వపుషి. ఇది మనకి ఇక్కడ సంబంధం. శటగోపుల యొక్క ఒక అందమైన ఆకారం దాల్చినటువంటి ఆయన వాక్కులు అంటే పెరుమాళ్ల శరీరం, అక్షర రూపమైనటువంటి శరీరం తిరువాయిమొഴി. అందమైన మాటని చెప్పారండి ఇక్కడ. మనం చదువుతున్నాము అంటే పెరుమాళ్ళని సేవిస్తున్నాము అనే అర్థం. ఎందువల్ల ఆ రూపాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి కనపడే విగ్రహ రూపంగా ఉంటుంది, రెండు అక్షరాత్మకంగా ఉంటుంది. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. అందుకే మనకి ఈ రామానుజ వైభవాలు ఉత్సవాలు జరిగినప్పుడు ఒకటి అంత పెద్ద విగ్రహాన్ని చిన్నజీయర్ స్వామి వారు వెలయింపచేస్తే దానికి తగినటువంటి చక్కటి వాంగ్మయాన్ని అంతటినీ కూడా సేకరించి రంగరామానుజాచార్య స్వామి వారు వంటి వారు అందరూ కూడా అక్షర రూపాత్మకమైనటువంటి విగ్రహాన్ని స్థాపిస్తున్నాము అని అప్పట్లో అనౌన్స్ చేశారు మనకి. అలాగే ఇది ఈ తిరువాయిమొഴి అనేటువంటిది ఆయన యొక్క అక్షర రూపాత్మకమైనటువంటి దేహం. అందువల్ల శటగోపవాక్ వపుషి రంగగృహే, ఇంకా శ్రీరంగంలో శయితం వరదం, శయించినటువంటి వరప్రదుడైనటువంటి ఉదార దీర్ఘ భుజలోచన సంహననం, గొప్పవైన పొడవైన భుజాలు నేత్రాలు. సరిగ్గా మన పాసురంలో ఏ ఏ వర్ణనలు వచ్చాయో వాటన్నిటి ఉన్నటువంటి శ్లోకం అన్నమాట ఇది. అందువల్ల ప్రణతార్తిహరం, దాసుల యొక్క ఆర్తిని పోగొట్టేటువంటిది. పరమ పురుషం ఉపాసిషీయ, అలాంటి పరమ పురుషుణ్ణి నేను ఉపాసిస్తాను అని చెప్పినట్లుగా. ఎక్కడుంటాడండి స్వామి? ఇన్ని ప్రదేశాల్లో ఉంటాడు. కాబట్టి ఎటువైపు నుంచైనా రావచ్చు, ఎటువైపు నుంచైనా రావచ్చు. అందువల్ల సీతామాత కింద భూమిలోంచైనా రావచ్చు అన్నట్లుగా నేలకేసి చూస్తోంది అంటారు వాల్మీకి భగవానులు రామాయణంలో అన్నమాట. నైషా పశ్యతి ఇత్యాది రాక్షసి దర్శనత్తోడు పుష్ప ఫల ద్రుమ దర్శనత్తోడు వాసి ఎత్తరిక్కరదు కాణం ఇవడక్కో. ఇటు రాక్షసి దర్శనము లేదు, అటు పుష్పాలు, చెట్లు, పళ్ళు, పూలు, కాయలు, చిగుళ్ళు ఏమీ లేదు. ఏ కస్థా ఇత్యాది అరిగిరిందవర్గళయ్యం పారాళాయత్, పక్కన ఉన్న వాళ్ళని కూడా చూడడం లేదండి, ఎదురుకుండా ఉన్న వాళ్ళు కూడా కనపడడం లేదు. ఎందువల్లంటే మనోనేత్రము రామదర్శనంలో లగ్నమైంది. అప్పుడు పైకి గాజు కళ్ళు చూసినా ఆ దృశ్యాన్ని అవి స్వీకరించం. మనకి చూడండి, శూన్యంలోకి చూస్తూ ఉంటాం, ఏ దృశ్యం లోపలికి వెళ్ళదు మనకి. ఎందువల్లంటే మనోనేత్రం ఏదో ఒక దృశ్యాన్ని ఆ సమయంలో చూస్తూ ఉంటుంది. అదే ధ్యానించేటప్పుడు మహర్షుల తపస్సు అదేనండి. ఎందువల్ల వాళ్ళు చుట్టూ ఇన్ని అడవుల్లో తపస్సు చేసుకుంటుంటే జంతువులు వచ్చినా, పులులు వచ్చినా, సర్పాలు పైన పాకినా, ఏది చేసినా ఎందుకు వాళ్ళకి తెలియలేదు అంటే మనోనేత్రము పెరుమాళ్ళ దర్శనంలో లగ్నమైపోయి ఉంది కాబట్టి. కాబట్టి ఆ దృష్టిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇరందరుళం పారాళాయిత్ అద్దిక్కులు వంద తోతామయ్యాలే నయ్యం. అయ్యో అట్రో, ఎటు చూసినా రావట్లేదే, ఇటు చూసినా రావట్లేదే, ఇటు చూసినా రావట్లేదని బెంగ పడిపోతోంది. ఎంత అన్నయ్యరుం మునిదర్, ఎంత నన్నయ్యరుం మునిదర్. ఈ విషయాన్ని చూసి అమ్మ ఓ తిట్టేస్తాను. అమ్మగారు తిడుతున్నారు. ఇక్కడ అమ్మగారు కోపం వచ్చినప్పుడు అమ్మని కూడా ఏమండి ఏం చేస్తారు అంటుంటాను చూడండి, కోపంలో బహువచనాలు వాడతాం. అలాగనమాట. అమ్మగారు కూడా నన్ను తిట్టేస్తున్నారు అని. అరియాకాలతుళ్ళే అడిమై కణన్ అంబుసై ఎత్తపడియే అరియం నింగళం మునియా నిండ్రుగోళ్. ఏమ్మా, నాకు చిన్నప్పటి నుంచే అమ్మాయి తెల్లవారి గట్టలేవే, పూజ చేసుకోవే, పెరుమాళ్ళకి దండం పెట్టుకోవే, ధ్యానం చేసుకోవే అన్ని ఎందుకు నేర్పావమ్మా నువ్వు? నాకేం చెప్పకుండా ఉంటే నా ఇష్టం వచ్చినట్టు పెరిగేదాన్ని కదా. నేర్పేశావు, అలవాటు పడిపోయా, ధ్యానించడం మొదలు పెట్టా. ఇప్పుడేమో ఇంకేం చూడమేమిటే, ఎంతసేపు ఆ ధ్యానం ఏమిటి అంటావేమిటి? ఆ ధ్యానం అందరికీ పట్టుపడేది కాదు. ఈనాళ్ళకి వచ్చింది, వచ్చిందాన్ని నువ్వు తిట్టడానికి ఉపయోగిస్తావేంటమ్మా? బాల్యాత్ ప్రభృతి సుస్నిగ్ధ, అది ఇలా ఎక్కడైనా వస్తుందండి అంటే మనకి రామాయణంలో
లక్ష్మణస్వామి రాముడి యందు ఎంత ప్రేమగా ఉండేవాడు. బాల్యాత్ ప్రభృతి సుస్నిగ్ధ లక్ష్మణో లక్ష్మీవర్ధన రామస్య లోకరామస్య భ్రాతృ జ్యేష్ఠస్య నిత్యసః. చిన్నప్పటి నుంచి, వాల్మీకి రామాయణం కాదు కానీ మిగిలిన రామాయణాల్లో చెప్తారు, 4 ఉయ్యాలలు వేస్తే రాముడు తర్వాత పుట్టినవాడు భరతుడండి రెండవ వాడు, తర్వాత లక్ష్మణ శత్రుఘ్నులు. అదే ఆర్డర్ లో పడుకోబెట్టారు. కానీ లక్ష్మణుడు ఏడ్చేస్తున్నాడు, 3వ ప్లేస్ లో ఉన్నాడు, ఏడ్చేస్తున్నాడు. ఇంకా ఇందాక తీర్పార యామిని లాగా దశరథ చక్రవర్తి ఎన్నో చేయించాడు. ఏం చేయించినా పిల్లాడికి ఏడుపు ఆగలేదు. వశిష్ఠ మహర్షిని తీసుకొస్తే రోగికి ఎప్పుడు స్థలం మార్పు ఉండాలి అని అది వైద్య శాస్త్రం చెప్తుందండి. ఒకే చోట ఉండకూడదు, ఒక్కొక్కసారి మారుస్తూ ఉంటారు, స్థలాలు మారుస్తూ ఉంటారు. అలాగా భరతుడిని వెనక ఉయ్యాల్లో పడుకోబెట్టి లక్ష్మణ్ణి ముందు ఉయ్యాల్లో పడుకోబెట్టి గుక్క తగ్గింది కానీ ఏడుపు ఆగలేదు. ఆ లక్ష్మణ్ణి ఎత్తి రాముడు పక్కన పడుకోబెట్టాడు. ఎవరేడ్చారో ఇంతవరకు తెలియనట్లు కిలకిల కిలకిల నవ్వేస్తున్నాడు అని చెప్తారు. అంత చంటప్పటి నుంచి బాల్యాత్ ప్రభృతి సుస్నిగ్ధ, చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అంత రాముణ్ణి విడిచి ఉండలేనంత ప్రేమ. అలా నన్ను మీరు చిన్నప్పటి నుంచి పెరుమాళ్ళు 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 అంటూ పెంచి ఇవాళ నా మనస్సు పెరుమాళ్ళలో లగ్నం అయిందని తిడతారేమిటే అమ్మా? ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉంది. మీరు పెంచి పోషించినటువంటి విధానాన్ని మీరే ఇలా అంటే ఎలాగా? తక్క విద్యాది సొన్న సొన్న పడియల్లాం తగుంబడి ఇరుక్కర కీర్తియై ఉడయ్య తిరుక్కురుంగుడి నంబియై. ఈ తిరుక్కురుంగుడి నంబి యొక్క సౌందర్యాన్ని ఎంత వర్ణించినా సరిపోదండి. ఎన్ని విధాలుగాను ఆ స్వామి యొక్క వైభవాన్ని మనకి ఈ పదంతా కూడా పెడతారు. ఎందువల్ల అంటే ఇక్కడ అసలు ఈ ప్రదేశానికి ఉన్న వైభవంలో ఇంకో గొప్పతనం ఉందండి. ఇక్కడ తిరువనంతపురంలో ఉండేటువంటి పూజా విధానాన్ని మారుద్దాము అని పెరుమాళ్ళు అనుకున్నారు, రామానుజులు అనుకున్నారండి. అనుకున్నప్పుడు పెరుమాళ్ళు ఆయన్ని నిద్ర లేచేటప్పటికి తిరుక్కురుంగుడి నంబిలో ఉండేలా చేశారు. అలా రామానుజ కటాక్షాన్ని ఆ దగ్గరతనాన్ని పొందినటువంటి ఊరు కూడా తిరుక్కురుంగుడి నంబి. ఇది ఒక విషయం. రెండవది, అక్కడున్న అందరు పెరుమాళ్ళు వైష్ణవ పెరుమాళ్లే కదా, విష్ణుమూర్తి అంశే కదా. మరి తిరుక్కురుంగుడి నంబిక మాత్రమే వైష్ణవ నంబి అని పేరు. ఆ పేరులో వైష్ణవ నంబి అని ఎందుకండి అంత ప్రత్యేకమైనటువంటి పేరు రావడము? ఎందువల్ల అంటే భగవద్ రామానుజులు బొట్టు పెట్టుకున్న తరువాత వడుగా వడుగా రావయ్యా మిగిలిన బొట్టు పెడతాను అని అంటే అతడు ఎక్కడో ఉంటే స్వామి ప్రత్యక్షంగా వడుగ రూపంలో నంబి రూపంలో వచ్చి బొట్టు పెట్టించుకుని వైష్ణవ నంబి అయ్యాడు. కాబట్టి ఆ తిరుక్కురుంగుడి నంబి అనేటువంటిది అంటారు. అప్పుడు రామానుజులు మంగళాశాసనం పెరుమాళ దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే వడిగా తర్వాత వచ్చాడు. ఇంకా బొట్టు లేదేంటి, ముఖాన్ని ఏమైపోయింది, నాకెక్కడ పెట్టారు? కోయిల్లోకి వెళ్ళి చూస్తే పెరుమాళ్ళ ముఖమే ఉంది. స్వామి నా కోసం ఇలాగ వడుగుగా వచ్చావా అని చెప్పి మంగళాశాసనం చేశారు మనకి అని. అది గొప్ప అన్నమాట. ఇంకా ఇలాంటి వైభవాలు కలిగినటువంటి ఆచార్య సింహాసనం ఇచ్చారు. అంటే శిష్యుడయ్యారు, రామానుజులకి ఆచార్య సింహాసనాన్ని ఇచ్చారండి. పెరుమాళ్ళు రామానుజులకి ఎంత వైభవం కలిగించారు వడుగనంబి. మీరు ఆచార్యులు, నేను శిష్యుణ్ణి అనేటువంటిది అక్కడ నిరూపించినటువంటి క్షేత్రం అండి. అందుకే ఇప్పటికి కూడా తిరుక్కురుంగుడి నంబిలో ఇది వరాహ పురాణంలో ఉంది, కైసికి మహాత్మ్యంలో ఉంది. మామూలుగా తెలుగులో మనకి ఆళ్వార్లాచార్యులతో పాటు తెలుగులో ఆముక్త మాల్యదల్లో కృష్ణదేవరాయలు కూడా మాలదాసరి కడగా నంపాడు అనేటువంటి భక్తుడి కథ ఇక్కడికి వచ్చి గానం చేసినటువంటిగా కూడా. అందుకే ఏకాదశి నాడు కార్తీక మాసంలో ముఖ్యంగా అక్కడ చాలా అద్భుతమైన ఉత్సవం జరుగుతుందండి. ఒక నాటకం వేస్తారు. ఏంటి, నంబాడువాన్ లాగా ఒక రాక్షసుడు ఉన్నట్లుగా ఈ కథనంతటినీ కూడా చక్కగా నాటకంగా చూపిస్తారండి. అదంతా వృత్తాంతాన్ని అంతటినీ కూడా
భక్తులందరికీ కూడా అర్థమయ్యేలాగా వివరణాత్మకంగా చెప్తూ నాటకాన్ని చూపించేటువంటి అంత అర్థం చెప్పారు. ఎక్కడ ఏ పదానికి? సొన్న సొన్న పడి ఎల్లాం తగుంబడి ఇరిక్కిర కీర్తియై ఉడయ్య తిరుక్కురుంగుడి నంబియై. చెప్పిన గొప్పతనాలన్నీ తనకు కీర్తిగా కలిగిన తిరుక్కురుంగుడి నంబి క్షేత్రము ఎంతో వైభవోపేతమైనటువంటిది. అలాంటి ఆయన్ని నాన్ కండపిన్ అకీర్తియే జీవనమాగ ఇరుక్కుం నాన్ కండపిన్. నాకు ఆ కీర్తి గురించి చెవల పడితే చాలు ప్రాణాలు ఉన్నాయనిపిస్తోంది, లేకపోతే ప్రాణాలు లేవనిపిస్తోంది. అలాంటి మూర్తిని నేను చూశాక తొక్క సోది తొండవాయం సోది తొక్క తొండై పోలే ఇరెక్కర తిరువధరమం. తొక్క దొండ పండు లాంటి పెదవి అన్నమాట. అందమైనటువంటి పెదవులతో ఉండి కోలంతిరల్ పవళ కొలుందుండం ఎన్నుమా పోలే తేజస్తత్వం తిరండ పోలే ఇరెక్కర తొండై పోండ్రవాయం. అందాలు అన్నిటినీ కూడా ముద్ద చేసేసి ఒక పెదవి ఆకారంలో తీర్చారా అన్నంత అందంగా ఉంటుంది కండి ఆయన యొక్క అందమైనటువంటి పెదవి. అది నవ్వుతున్నట్లుగా విచ్చుకున్నట్లుగా అలా 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 చూపిస్తారు. ఇప్పుడు కూడా మనకి చూడండి, మన అయోధ్య రాముడిని రకరకాలుగా యూట్యూబుల్లో వాటిలో చూపిస్తూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కసారి ఆయన ఉన్నట్టుండి అలా నవ్వాడు అలా నవ్వాడు అలా నవ్వాడు అన్నట్లుగా పెదవులని నవ్వుల యొక్క ఆ పరివర్తనాన్ని అందంగా చూపిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి దివ్య సౌందర్యం కలిగినటువంటి మూర్తి ఒకే చోట తేజస్సుని పుంజీభూతము చేస్తే, ఒక ముద్ద చేస్తే ఎంత అందంగా ఉంటుందో అలా ఉండే పెదవి. దొండై ఎన్బదు కోవై అంటే దొండ పండు లాంటి ఎర్రని పెదవి. ఇత్త ఎదరత్తుకు అప్పాగా చల్లగడవదిరే. దీనిని లోకంలో అధరంతో పోలుస్తూ ఉంటారు. ఎర్రటి దొండపండు లాంటి పెదవులు అని లోకంలో ఉపమానాలు చెప్తూ ఉంటారు. నిండ పురువంగళం, అది విల్లులా పెద్దగా ఉన్న పురువంగళ్ కనుబొమ్మలు. ఆ కనుబొమ్మలు కూడా ఎంత అందంగా తీర్చిదిద్దినట్టున్నాయో. ఉపమాన రహితమాయ్, ఎంత బాగుంటాయండి. ఏమోనండి, పోలిక చెప్పడానికి లోకంలో ఏమీ లేవు. ఉపమాన రహితమాయ్ తన కోరు అవధి ఇల్లామయ్యాలే తన్నిన్ ఎత్తమే సొల్లుంబడి ఇరుక్కర తిరుపురువంగడం. తనకి ఒక హద్దు లేకపోవడం వల్ల ఇంత బాగుంటాయని చెప్పడానికి పోలికలు లేవు. మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు? అంత బాగుంటాయి అన్నమాట, అంతే. అవి ఎంతో బాగుంటాయి. ఎంత? అంత బాగుంటాయి. అంతకంటే చెప్పడానికి ఇంకా ఏమి పోలికలు లేదు అన్నమాట. అపరిచ్ఛేద్యమాయ్, అపరిచ్ఛేద్యము అంటే ఏమిటి? తక్క తామరై కన్నం, ఎల్లలేని అందాలు కలిగినటువంటి కళ్ళు. అంటే ఇందులో కాంబినేషన్ చెప్పారు, కనుబొమ్మలు కళ్ళు. ఆ రెండిటికి పెద్ద పెద్ద కళ్ళుండి పైన చిన్న కనుబొమ్మ ఉందనుకోండి, అది లోటుగానే ఉంటుంది. పెద్ద కనుబొమ్మ ఉండి చిన్న కళ్ళు ఉన్నాయనుకోండి, అది లోటుగానే ఉంటుంది. పోటీలు పడుతున్నాయి కండి కనుబొమ్మలు కళ్ళు కూడా. అంత విశాలమైన నేత్రాలు, అంత తీర్చిదిద్దినటువంటి కనుబొమ్మలు. తక్క తామరై కన్నం అదనుడయ్య నెడుమై కవది ఇల్లాదా పోలే, కొలతకి అవధి లేనట్లుగా అంతు లేనట్లుగా. అపరిచ్ఛేద్యమాయ్, పరిచ్ఛేద్యం అంటే ఇంత అని కొలతకి అందేది. ఆ పరిచ్ఛేద్యం అందనంత. అప్ప పురువంగళుకు తగుతియా ఇరుక్కర తామరై కన్నం, ఆ కనుబొమ్మలకి సరిపోయేంత అందమైనటువంటి నేత్రాలు. తామరై ఎరుపోలియా గొచ్చొల్లెల్సొల్లలామత్తనై. ఎప్పటికప్పుడే చెప్తుంటారు, ఏమండి ఈ తామరలతో పోలుస్తారు ఏంటండి కళ్ళని? ఈ తామరలకి సూర్యాస్తమయం అయితే ముకుళించుకుపోయే లక్షణం ఉందండి. మరి ఏం చేయమంటారండి? లోకంలో మీకు తెలిసిన వస్తువులతో పోల్చాలి కాబట్టి, మీకు తెలిసేవి ఉన్న వాటిలో ఉన్నవి తామరలు కాబట్టి పోల్చాను తప్ప నిజానికి తామర సౌందర్యం కూడా సరిపోదు. పావియే నావియన్ మేలనువే ఉయిర్నిలయ్యిలే నలియా నిండ్రనా. ఈ అందాలన్నీ ఏం పాపం చేసుకున్నానో నా ప్రాణాలు తీసేస్తున్నాయి అంటే అంత అందంగా ఉన్నాయి అని అర్థం. పావియే అగవాయిల్
వెళిచిరప్ప ప్రకాశంగా, వెళిచిరప్పు అంటే బయట కనపడేలాగా, బయటగా పోనీ కనిపిస్తున్నాయి కదా చక్కగా ఆలింగనం చేసుకున్నా మనిషి కనపడటం లేదు. అప్పటియే పురంబే ఎంతో తప్పెరిగెరదెళ్ళైపావియే, లోపల లోపల కనపడడం లేదు, పైన కనపడుతున్నట్టున్నాయి చేతికి దొరకడం లేదు, బయట లోపల కూడా పొందలేకపోతున్నాను అనేటువంటి ఒక బాధని ఇక్కడ ఈ పాసురంలో ముఖ అవయవ సౌందర్య శోభ వర్ణింపబడింది. 5లో பக்கம் நோக்கி நிற்கும் நையுமென்று அன்னையரும் முனிதர் தக்க கீர்த்தி தெருக்குறுங்குடி நம்பியை நான் கண்ட பின் தொக்க சோதி தொண்டை வாயும் நீண்ட புருவங்களும் தக்கதாமரை கண்ணும் பாவியே நாவியேன் மேலனவே. 6వ பாசனம். மேலும் வன்பழினம் குடைக்குய்வழன்று அன்னை காணக் கொடாள் சோலை சூழ் தன் திருக்குறுங்குடி நம்பியை நான் கண்ட பின் கோல நீள் கொடிமூக்கும் தாமரை கண்ணும் கனிவாயும் నీలమేనయం 4 తోళం ఎన్నెంజం నెరైందనవే. ఎంత చెప్పినా చాలు ఈ అందం అనిపించట్లేదండి. అందువల్ల 6వ పాసరంలో కూడా తిరుమేని సౌందర్యం, సాముదాయిక శోభ, ఈ అందాలు 2 రకాలుగా ఉంటాయండి. ఒక్కొక్క అవయవం, ముక్కు బాగుంది, కళ్ళు బాగుంది అంటే అందం. సాముదాయిక శోభ అంటే ఓవరాల్ గా ఏదో చెప్పలేని అందము అన్నమాట. దాన్ని లావణ్యం అంటారు, దాన్ని లావణ్యము అంటారు. ఇందులో కూడా ముక్కు యొక్క అందం ఎలా ఉందో చెప్పారు, నేత్రాలు ఎలా ఉన్నాయో చెప్పారు, అధరం ఎలా ఉందో చెప్పారు, మేని రంగు తిరుమేని ఎలా ఉందో చెప్పారు, 4 భుజాలు ఎలా ఉన్నాయో చెప్పారు. ఏమి వర్ణన అండి, ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో ఇలాంటి అందమైనటువంటి భావాలన్నీ కూడా. నీకు ముందు ప్రతిపదార్థాన్ని, 6వ పాసురానికి ప్రతిపదార్థాన్ని ముందుగా చెప్పుకుందాం. సౌందర్యం అనేది ఒక ప్రవాహంగా ఆళ్వారికి కనిపిస్తోంది అన్నమాట. ఈ మనస్సు వెళ్ళి అందులో పాతుకుపోయిందని తెలుగు ఒకటి చూడండి, పాతుకుపోయాడు అక్కడే అంటారు, అంటే ఇంకా అక్కడే స్థిరంగా ఉండిపోయాడు. అలా నా మనస్సు వెళ్ళి అందులో వేరుని అంటారు, వేళ్ళూనుకుని పోయింది, పాతుకొని పోయింది అని అర్థం అనమాట. ఈ వర్ణం కొడుకు నెరైంద వన్ పలి ఎండ్రు, వాళ్ళ అమ్మన వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఏమిటో ఈ పిల్ల ఏం చెడ్డ పేరు తెస్తుందో ఏమిటో, మనకి దీని ప్రవర్తన ఏమీ బాగులేదు అని. ఎండ్రు అన్నయ్య కానకొడాల్, అమ్మేమో చూడనివ్వట్లేదు. మా అమ్మేమిటోనండి చంపేస్తోంది, ఇటు చూడకు అటు చూడకు, అటు వెళ్ళకు ఇటు వెళ్ళకు, ఈయన్ని తలుచుకోకు ఆయన్ని తలుచుకో, ఏంటండి బాబు ఎన్ని నియమాలు పెట్టేస్తోంది. సొంత కీర్తి తిరుక్కురుంగుడి నంబియై నాన్ కండ పిన్, మంచి కీర్తి కలిగిన తిరుక్కురుంగుడి నంబిని నేను సేవించిన తరువాత నిరైంద సోడి వెళ్ళం, ఒక కాంతి ప్రవాహం అండి, ఆయన మించి అలా వచ్చేస్తోందా అన్నట్లుగా ఉంటుంది. మనకు కూడా దివ్య దేశాల్లో, ఒక్కొక్క దివ్య దేశంలో మరి ఈ అనుభవము వరదరాజస్వామి దగ్గర అయితే అలాగా ఒక నైల్యము, అలా ఒక కాంతి ప్రవాహం మన మీకు వస్తుందా అన్నట్లుగా ఉంటుంది. అలాగే మీకు శంషాబాద్ లో 3 అంతస్తుల్లో పైన వైకుంఠ పెరుమాళ సన్నిధి ఉంటుంది, అక్కడ కూడా ఒక కాంతి పుంజము అలాగ ప్రసరిస్తోందా అన్నట్లుగా నీలి కాంతులు బయటకు చిమ్ముతున్నాయా అన్నట్లుగా ఉంటాయండి ఆ నేత్రాలు. అవి కూడా చూడంద నిండ పొన్మేనియుడు, ఆ ప్రవాహంతో చుట్టుముట్టినటువంటి అందమైన దివ్య విగ్రహం. మేని అంటే శరీరము అనమాట, మేను అంటే దివ్యమైన శరీరము అని. ఎన్నుళ్ళే నిరేందు నిన్నొజిందాన్, నా మనసులోకి వచ్చి కూర్చున్నాయి ఆ అందాలన్నీ. నేమి అం కై ఉళదు, ఆ పక్కనేమో అందమైన చేతిలో సుదర్శన చక్రం కూడా ఒకటి ఉంది అని అంటున్నారు ఈ పాసురంలో అన్నమాట. అంటే తిరుమేని అందం, సాముదాయిక శోభ. తల్లేమో ఏం చెడ్డ పేరు తెచ్చి పడేస్తుందో అని పాపం హడీలు పోతూ చూడనివ్వట్లేదు. ఈవిడేమో ఆ తిరుక్కురుంగుడి నంబిని కాస్త చూసేసింది. చూసేటప్పటికి ఆహా ఏం అందమైన ముక్కు అండి, ఎంత బాగుందండి. ముక్కుని వర్ణించడం చాలా ప్రబంధాలలో చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తుందండి.
అసలు మనకి అష్టదిగ్గజాల్లో ముక్కు తిమ్మన అని ఉన్నాడు చూడండి, ఆయన ఆ ముక్కు వర్ణన చేతనే అంత పేరు వచ్చింది అని ఆయనకు పేరు. అంతేగాని ఆయనకు ముక్కు ఏదో కాలగా ఉండడం కాదు, ముక్కు మీద పద్యాలు అంత అందంగా రాశాడు కాబట్టి ముక్కు తిమ్మన. వస్తేరిత్ర అని చెప్పి ఆయన కూడా అలాగే చాలా అద్భుతంగా రాస్తాడండి. ఎలాంటి అందమైనటువంటి భావాలు చెప్తారంటే, ముక్కు సంపెంగ పువ్వులా ఉంటుంది అని పోలుస్తారండి. సంపెంగ పువ్వు అంటే ఆకుపచ్చ సంపెంగని చూసుకోవాలి. సంపెంగల్లో మళ్ళీ సింహాచలం సంపెంగలు అవి కాదు, ఆకుపచ్చ సంపెంగ చూడండి, లోపలికి అలా కొంచెం అలా లోపలికి రేకులు ఇది పెట్టి అందంగా కనిపిస్తుంది. అలాంటి సంపెంగతోటి అని అక్కడ అంటాడు. మామూలుగా తుమ్మెదలు అన్ని పువ్వుల మీద వాళ్తాయి కానీ ఈ సంపెంగ మీద వాలవండి. ఎందువల్ల అంటే వాటి వాయువు వాటికి పడదు, అందుకట ఆ సంపంగకు బాధేసి ఉంటండి. ఈ తొమ్మిదలు అన్ని పువ్వుల దగ్గరికి పడతాయి, నా దగ్గరికి ఎందుకు రావు బాబు అనుకుంటాండి. అనుకుని నానాసోన వితాన వాసనల ఆనందించు సారంగమేళా నన్నొల్లదటంచు గంధపలి పల్కాకం తపం పొంది యోషానాసాకృతి పువ్వుని అని రాశారండి ఆయన. అద్భుతమైన పద్యం, ప్రబంధాల్లో అంటారు దీన్ని. ఆ సంపంగి వెళ్ళి తపస్సు చేసేసింది. అమ్మా నీకేం వరం కావాలి కోరుకో అన్నారట. నేను నాయిక యొక్క ముక్క అయిపోవాలి అని కోరుకుంది. ఎందుకమ్మా ఆవిడ ముక్క అవడము అని. అప్పుడు సర్వవిధ గంధ ఆస్వాదనకి సంపంగా ఇప్పుడు నువ్వు ఏమవుతావు, ముక్కు అయ్యావు కాబట్టి ఏ తుమ్మెదలు వచ్చినా కూడా దీని మీద కూడా వాలవలసినదే. అదే సర్వగంధ సంరంభము అంటారు అక్కడ. అన్ని ఆగ్రహించేటువంటి అమ్మాయి ముక్కు అయింది అని. అంటే ఏమిటండి ఇంత గొడవకి మూలం? ముక్కు సంపంగ పువ్వులా ఉంది. అది ఒక వర్ణన వర్ణిస్తారు. ముక్కు కోటేరులా ఉంది, స్ట్రైట్ గా ముక్కు ఉండం. కొంతమంది చాలా ప్రత్యేకంగా చూడగానే అబ్బాయి ఏం ముక్కురా అనిపించేలా ఉంటాయి. అది వీటన్నిటినీ ఇక్కడ చెప్పడం అనమాట. ఆ అందాన్ని గురించి 6ஆம் பாட்டு. நம்பியுடைய దివ్యావయ శోభైగళన్ ఎన్నెంజు నిరయ్య పొగుంద నిలయా నిన్నన ఎంగరాజ్. స్వామి యొక్క దివ్యావయవ శోభ నన్నెంతో బాధ పెట్టేస్తోంది అంటున్నారు. 174వ పేజీ. మేలు మిథ్యాది ఇప్పోదు సిలర్నాలు వార్తై సొల్లు విడిగా ఎండ్రికే. ఏదైనా లోకంలోనండి, లోకం ఎప్పుడు విమర్శిస్తూనే ఉంటుంది. మంచి చేసినా అంటుంది, చెడు చేసినా అంటుంది, ఆహా చేశాడు అంటుంది, లేకపోతే ఆ చేశాడులే అంటుంది, రకరకాలుగా అంటూ ఉంటుంది. ఏదో నాలుగు మాటలు అన్నారు అన్నట్టు కాకుండా మేలు మిక్కుడిక్కుం ఒరువ నిలయనెன்ற పజిயை విళக்கும் అవళివళండ్రు. ఏమిటో ఈ వంశాన్నే నిందింప చేస్తుందో ఏమిటో, ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తోంది మా అమ్మాయి అని అన్నయ్య కానుపడాள் తన్నోడు సామ్యముడయ్యార్ సొల్లుగయ్యన్రిక్కే. లోకల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ అండం కాదండి. అడియలే ఎన్నై పెరుగైక్కు నోత్తు నోన్బప్పెత్త ఇవడుంబడి సొల్లానెండాள் ఇప్పటి సొల్లానెండాள். నా కన్న తల్లండి, ఆవిడే నన్ను అర్థం చేసుకోకుండా ఇలా మాట్లాడుతుంది. ఆ పక్కింటి వాళ్ళు ఈ పక్కింటి వాళ్ళు వాళ్ళకి అదే పని. తెల్లవారులు వేస్తే ఎవరిని తిడదామా, ఎవరిని విమర్శిద్దామా అని. వాళ్ళంటే నాకు బాధలేదు. నన్ను కన్న తల్లండి ఈవిడ, నిజంగా నన్ను కందా, ఎక్కడి నుంచైనా కొని తెచ్చుకుందా? అన్నావిడికైతే ఇంత ప్రేమ ఉంటుందా? ఇంత ప్రేమ లేకుండా ఉంటుందా? సోలై ఇత్యాది శ్రమహరమాన సోలైలే సూழப்பட்ட తిరుక్కురంగడి నంబియైనాం కన్నపిన్. ఆ తిరుక్కురంగడు పెరుమాళ్ళు ఎంత అందమో, అంత అందమైన ఆయనకి సమానంగా ఉండాలని తోటలు కూడా అంత అందంగా ఉంటాయి. అందమైన తోటల్లో అందమైన నంబి గారిని అందమైన నాయిక ఊహిస్తోంది అనమాట. నాన్ కండపిన్ పడి పుగజాంబడి నెందే కీర్తిగా అయింది నాకు. ఎవరు తిట్టినా అదే ఓ పాసరంలో వచ్చింది చూడండి, వాళ్ళ యొక్క నిందే నేను ఎరువుగా తీసుకున్నాను అని. నింద అనే ఎరువు పోసి పెరిగాము అన్నవి. అలాగే వాళ్ళు అనుకున్న కొద్ది ప్రేమ పెరిగిపోతుంది. నేనేం చేయను, ఈ విషయத்திலே అవగాహితనాన్ కన్నపిన్ పడి ఎన్నో అచ్చమురిత్తి మేట్క వండాదపడి అవగాహితనాన్ కన్నపిన్. వాళ్ళే చెప్పారు, నిందని చూపించి భయపెట్టాలి అని మళ్ళించాలనుకుని
మరింత పెంచేస్తున్నారు అందరూ. అంటే వాడిని మర్చిపో 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 అని ఒకళ్ళు చెప్పారనుకోండి, పొరపాటున ఓ క్షణం మర్చిపోయినా వాళ్ళు అనేటప్పటికి మళ్ళీ గుర్తొస్తాడు. అలాగా గుర్తు రావడానికే వాళ్ళ తిట్లు నాకు సహకరించాయి అని అర్థం. కోలనీలిచ్చాది అడుగుమిక్క కొడిపోలే ఇరిక్కర తిరుమొక్కం. అందం ఒక రాసి పోసారా అన్నట్టుంది ముక్కు అంత అందంగా ఉండడం. అదింపడియారిక్కర తామరై కన్నులం. అది ఈ ముక్కు అనేటువంటిది 2 పువ్వులు పూసింటండి, అవి 2 కళ్ళుట. ముక్కేమో ఒక తీగట, అద్భుతమైన రూపకాలంకారం అండిది. ఒక తీగ ఇలా నిలబడిందిట, ఆ తీగకు అటు ఇటు 2 పువ్వులు వచ్చాయి, అవేమో కళ్ళుటండి. తామరై కన్ను అక్కడి పూత్తా పోలేయా తిరుకంగళ్ ఇరుపదు. ఆ తామరై కన్ను అంటే పూల లాంటి కళ్ళు, అందమైనటువంటి కళ్ళు. కనువాయం అదరు పలత్తయ్యుండాకిన పోలే ఇరుక్కర కనువాయం. దానికి పూసిన పండు ఎర్రగా అయిందిటండి, అది పెదవిట. అంత ఓ తోటని ఈ కాస్త భాగంలో పెట్టేశారు నమ్మాళ్ళవారు, నంబెళ్ళయ్య గారు. ఓ చిన్న గార్డెన్ వేసేసుకున్నారు అనమాట. ఇంట్లో మనం చూడండి, ఇంట్లో పెంచుకోవాలి అని కోరిక కలిగినప్పుడు చిన్న చిన్న మొక్కల్ని తీసుకొచ్చేసి పాకించేసి దాని కింద ఉయ్యాల పెట్టేసి దాని కింద ఏదో ప్రవాహం పడిపోతున్నట్లుగా బొమ్మను పెట్టేసి తోటని ఇంట్లో ఏర్పాటు చేసుకుంటామే, అంత వర్ణన చేసేసారనమాట. కనివాయం అదరు పలత్తయ్యుండాకిన పోలే ఇరిక్కర కనివాయం. ఒక పండు పండినట్లుగా అంటే ఆ సంబంధం చూడండి. ఒక తీగని పెంచారు మొక్కు, తీగకి 2 పువ్వులు వచ్చాయి, అటు ఇటు కళ్ళు. ఆ పువ్వులు ఆ కాయల పండులా మారాయి, అది ఆధారము. ఆ తామరయ్యల నిలయ్యోలేమా ఇరెక్కర తెరిమేనయం. మరి ఉట్టి గులాబీ ఇస్తే అందం వేరండి. ఆ గులాబీకి అటు ఇటు ఒక ఆకు ఉంటే ఆహా ఎంత బాగుంది గుచ్చం అన్నట్లుగా బాగుంటుంది కదా. ఆకులతోనే గులాబీని ఆస్వాదిస్తాం, అలాగా మేని సౌందర్యం అంతా ఆకుటండి. ఏం అద్భుత భావన. వరు పెరు వెళ్ళం పోలే ఆ ఇత్తు తిరుమేని. అది ఒక ప్రవాహం, ఆనంద ప్రవాహం అండి అదంతాను. అత్తయ్య నేంజుగైకొచ్చిల తెప్పంగల్ పోదే ఇరిక్కర తిరుతోళ్గల్ నాలుం. ఆ ప్రవాహంలో ఈదులాడడానికి 4 తెప్పలటండి, 4 భుజాలు. అద్భుతమైన భావన. అసలు ఇలాంటి వర్ణన మనకి ఎక్కడా దొరకదనమాట. ఆ ప్రవాహంలో ఈదులాడడానికి ఇదిగో తెప్పలు రెడీగా ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి అన్నట్లుగా 4 చేతలటండి. తోళ్ళనాలం ఎల్నంజం నిరైందనవే ఉంగళుడయ్య హితవచనత్తుక్కు ఎల్లాం నెంజల్ ఇడమెల్లై. అమ్మమ్మో, ఈ అందాలన్నిటినీ కూడా తలతుకుంటూ ఉంటే అసలు నా మనస్సు పారవస్యాన్ని చెందుతోంది అనేటువంటిది మనకి రంగరాజస్తవంలో కూడా అండి ఒక అందమైనటువంటి మాటని చెప్తారు భట్టర్ వారు. కరుణామృత కూలముద్వహైష ప్రణమస్వాగతకి ప్రసన్న సీత మైరంగధనోపకర్ణికాక్ష్ణో సరితోర్వీక్షణ వీచి సంతతిస్తాత్. ఏ రంగధన, ఓ రంగధనమా, అక్షణోహో సరిత, నేత్రాలు నదులైపోయాయి. ఇది చాలా అందమైన పోలిక. కళ్ళు ప్రవాహాలు. మనకి ఆధునిక కవులలో తిలక్ అని అమృతం కురిసిన రాత్రి అని ఒకటి రాశారండి. ఆయన అంటారు, ఆ కొడుకు సైన్యంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే కిటికీలోంచి తల్లి చూస్తూ ఉంటుందండి. అక్కడ ఒక కిటికీ, దాని వెనుక 2 సరోవరాలు అని రాస్తారు ఆయన. 2 సరోవరాలు అంటే కళ్ళల్లోంచి నీళ్ళు అలాగా వస్తున్నాయి అని ఒక అద్భుతమైన భావన అనమాట. అలాగ నదుల యొక్క దయామృతంచే కూలంకషంగా నువ్వేం చేస్తావు, నా ప్రణమత్ స్వాగతికి నమస్కరించే వాళ్ళని స్వాగతించేటువంటి ప్రసన్న సీత ఉపకర్ణిక. అది దృష్టిలు చెవ్వల దాకా, ఇక్కడ దాకా వచ్చేసిన కళ్ళు, అందులో నుంచి ప్రసరించేటువంటి అందమైన కటాక్షాలు. సంతతి మయిస్తాత్, ఆ తరంగ పంక్తి, నీ కటాక్షం నా మీద ఎప్పుడూ ఉండాలి అంటారే, అంత అందమైనటువంటి చూపులు అని. నిజంగా ముఖే ముఖే సరస్వతి అని
ఒక బట్టర్ వారివి తీసుకుంటావా, ఒక కూరేసులో తీసుకుంటావా, నమ్మాళ్ళ వారివా, నంబెళ్ళయ్య గారివా, రామాయణంవా, ఎన్ని రకాల అద్భుత వర్ణనలని మనకు అందించారో కదా అనిపిస్తుంది. ఈ 6వ పాసురం மேலும் வன்பழினம் குடைக்குயவளென்று அன்னை காணக் கொடாள் சோலை சூழ் தன் திருக்குறுங்கடி நம்பியை நான் கண்டபின் கோல நீள் குடிமூக்கும் தாமரை கண்ணும் கனிவாயும் நீலமேனியும் நன்கு தோளும் என் நெஞ்சம் நிறைந்தனவே தேவேசம் கோலநாதம் నతహితమనసం పద్మనాభంగమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాథేన చ సహ కురు కేశేంద్ర సింధం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాథ తిరువరుణ్ మాంసేన முதலி சடகோபன்னாதமணி சேரையக்கொண்டால் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாட வந்தார் குருமாலாதர் குறிகை பிறார் கம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தமணீர் கண்ணர் தம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே என்ன மாதவர் பற்பனாபர் இவரருளாளர் திருவடி ஒன்றைய தேவ பெருமாள்கை கண்டருளும் பெருமலையாழ்வார் பலங்கள் முன் என் ஊழ் சேரந்தனவே நமஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாய தாச சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய कुंती नगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैंकर्य शालने श्रीशैलेश दया पात्र देवी भक्त्यादि गुणार्णवतीन्द्र प्रवणं वंदे रम्य जामातरं मनवाळि तिरुवाळ्मळिप्पळ्ळै माधव வாழ்வாழும் மனவாள மாமனவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய்மொழிப்பள்ளை மானத்தோர் பெரும்பளை புரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசக பாத சேவா பிராப்தாகில द्रविड वेद रहस्य जातं श्री गौतमं वैजमास्त्रिच भागदेव गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेङ्कटादितनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडैवन्दमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गारदिष्टं सच्चित्तसेवदे श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रयेद्धि विदीप्तये ओम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।